ભાવનગર બ્લડ બેંકને કોરોના કાળમાં થેલેસેમિયાના બાળકો માટે રક્તની જરૂરત પડતા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા ગ્રામ્ય પંથકમાં રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન થયેલ, જે અંતર્ગત 810 બોટલો રક્ત પ્રાપ્ત થયું હતું. કોરોનાની વિપરીત સ્થિતિમાં બ્લડ બેંકને રક્ત પૂરું પાડનાર કેમ્પ આયોજકોનું સન્માન સમારોહ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી વરુણકુમાર અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી વ્યાસ તેમજ અન્ય આમંત્રિતો અને બ્લડ બેંકના ટ્રસ્ટીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો. આમંત્રિતોના હસ્તે કેમ્પ આયોજકોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ તકે ડીડીઓ સહિત ઉપસ્થિતોએ વક્તવ્યમાં શિક્ષકોની કર્તવ્ય નિષ્ઠાને બિરદાવી હતી. આ મહામારીએ અને આપના બધા સાથે વારંવાર જે આપે અમારી સાથે લિંક કરી એને કારણે અમારો વિશ્વાસ બહુ જ વધી ગયો છે. એક જબરદસ્ત લિંક થઈ છે, મોટી સાકળ થઈ છે. અમને થયું કે હવે આ પરિસ્થિતિમાંથી અમે ગમે ત્યારે બહાર નીકળી શકીએ. ભાવનગર એક એવું સેન્ટર બન્યું કે થેલેસેમિયાના છોકરાઓ આપણા ગુજરાતમાંથી આગળ આવે લઈ શકીએ અથવા ગર્વ લઈ શકીએ એવું નથી. માત્ર અમે માધ્યમ બન્યા છીએ. લોકોએ હવે એવું કર્યું છે કે હમણાં વસરામભાઈ ડાંગર રંગોળાના એનો એક લાગ્યો અને એ ગુજરી ગયો. એણે 2 દિવસ પહેલા કેમ્પ કર્યો બાળકને યાદ રાખીને અને 205 જેટલા લોકોએ લોહી આપ્યું. લગ્નની તિથિ હવે અહીંયા રક્તદાન અહીંયા જ થાય છે, અહીંયા ઉજવાય છે. જન્મદિવસ અહીંયા ઉજવાય છે. મિત્રો, એક જબરદસ્ત વ્યવસ્થા આ ભાવનગરની અંદર લોકોએ કરી છે અને એની સંવેદનામાં મને લાગે આપણે બધાએ બહુ જ મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. વંદન. થેલેસેમિક બાળક મિતુરાજને હું વિનંતી કરીશ કે રક્તદાતાઓ અને આચાર્યશ્રીના ઋણીએ છીએ અને જે કાર્યક્રમને આગળ વધારશું જિલ્લાઓમાં આયોજન થયું એ આયોજન વતી વ્યાસ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે જિલ્લા થોડી વાર ઉભા રહેજો. શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખૂબ જ રસપ્રદ પૂરું પાડેલું અને દર 3 મહિને એમના ઘરે નિયમિત કરણસિંહભાઈ ચૌહાણ રાજેન્દ્ર વિશાલભાઈ રાજ્ય જીઆર પરમાર એમએન દેસાई साहब ने अभी बात करते समय अपने पेशेंट्स की बात करते समय जिस तरह सेवा भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ यहाँ पर अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इससे देख के बिल्कुल संकोच नहीं होता कि अगर पूरे गुजरात के बच्चे यहाँ पे आके अगर अपना ब्लड के लिए यहाँ पे आते होंगे तो इस बात में बिल्कुल संकोच नहीं है, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ आप यहाँ काम कर रहे हैं वो डेडिकेशन मैंने शायद ही किसी दूसरी संस्था में देखा होगा. और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि नीचे कोई भी अच्छा काम करता है क्रेडिट आपको मिल जाता है. तो खरेखर ये ब्लड डोनेशन का कैंप का जो आयोजन हुआ उसके अंदर मेरा कोई रोल था ही नहीं. उसके अंदर मधुकर भाई हैं, हमारे डीपीओ साहब थे, डीईओ साहब थे, मीता बेन हैं और तालुका लेवल पे स्कूल तक हमारे जो अलग अलग लेवल पे जो शिक्षक काम करते हैं ये सब उन्होंने ही मिलकर किया हुआ कार्यक्रम है.
और खाली इनका एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते आपने मुझे यहाँ पे बुला के सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह। जब कोरोना के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था, मैं ये बात बता रहा हूँ मार्च अप्रैल की, जब बहुत सब कुछ बहुत नया नया था। ये मास्क पहनना चाहिए उस समय ये भी नहीं कहा जाता था, मतलब मास्क की बातें भी बहुत बाद में आई। उससे पहले जब किसी को कुछ नहीं पता था, घर घर जाकर सबको कोरोना के बारे में समझाने का, हाथ कैसे धोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, घर के अंदर कैसे रहना चाहिए। अब मुझे याद है कि अपने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था और उसके कुछ समय के बाद ही हमने ये डोर टू डोर वाला आउटरीच प्लान किया। तो उस समय पे आप मुझे लगता है इतने ही बोतल सर्टी के ब्लड बैंक को भी दिए। और 1.5-2 महीने पहले जब ग्रुप में रिव्यू चल रहा था अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो पूरे राज्य में 3500 बोतल डोनेट हुए थे और उसमें 1600 बोतल भाव में देते। तो और मैंने उस समय आपको मैसेज भी किया था, आपने से कुछ लोग को, तो हमारे लिए कितनी गौरव की बात है कि बिना कुछ किए हमको क्रेडिट मिल जाता है कि भावनगर में काम अच्छा होगा। तो मैं जानता हूँ कि मैं कहूँ या ना कहूँ, आप फ्यूचर में भी अपनी इस तरह की कामगिरी चालू ही रखेंगे और ऐसी जो संस्थाएं जो सच में समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे संस्थाओं को आप सपोर्ट जो दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसी संस्थाओं को भविष्य में भी कोई तकलीफ અહીંયા સામેવાળા બેઠેલા નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે અને એના લીધે દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ બ્લડ બેંકના બોટલ એકત્રિત કરવાના કાર્યક્રમ શક્ય બનાવ્યા। પેન્ડેમિક દરમિયાન આપણે બ્લડની એ સિવાયના આપે તો મેગા જે ભોજન માટેના પણ કાર્યક્રમ કર્યા। એ વખતે નાના માણસો બધા ક્યાં જમશે, ક્યાં, ત્યારે સામૂહિક ભોજન અને રસોડાનો કાર્યક્રમ સાહેબાએ શરૂ કર્યો અને એમાં આપ સૌ સહભાગી છો। બધા શિક્ષકોએ પણ આમાં પૂરતો ખંતથી આખરે આપણે ભારત માતાના સંતાન છે। આ જમીનનું એક ઋણ આપણા ઉપર ચઢેલું જ છે। આપણામાં એક ઝંખના હોય છે, પણ જ્યારે એ તક મળે ત્યારે આપણે જે લીધું હોય એના કરતાં સવાયું આ માતાને આપતા હોઈએ છીએ, જેની સાથે એને વખતેસર આપ પધાર્યા છો ને એનું બહુ મૂલ્ય છે। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી જીઆઈ મિત્રો આખી ઓફિસ ખૂબ સંવેદનશીલ છે, કારણ કે એ લોકોની જે સેવા ભાવના છે એનો એક શબ્દની કિંમત એના જિલ્લાના બધા શિક્ષક મિત્રો જાણે છે। એ ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો, ખૂબ સારો એનો જેમ સાહેબે આનંદ વ્યક્ત કર્યો એમાં હું પણ સૂર પુરાવું। એટલે સર આ સંજયભાઈ દેસાઈ છે ને એ 56ની છાત્ર